کی طرف سے نظام شریعت نافذ کیا جائے اور جو لوگوں کی پرانی ڈیمانڈ ہے ان کو دیا جائے. اور یہ ڈیمانڈ صرف ملیٹنٹ کی نہیں تھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا. لہذا جب ملا فضل اللہ اور اس کے تمام ملیٹنٹس جو ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، اس سے یہ کہا گیا کہ صوفی محمد جس نے پہلے تحریک نفاذ شریعت محمد کے نام سے تحریک چلائی تھی، ان کے ذریعے انہوں نے حکومت کے بیچ میں آ کر یہ کہا کہ اگر آپ شریعت کا نظام نافذ کر دیں تو فساد اور دہشت گردی کو روکنا ہماری ذمہ داری ہوگی. اور پاکستان کا پورا ڈویژن وہاں پھنسا ہوا تھا اور سوات ایک بلٹ اپ ایریا ہے، شہری آبادی ہے، وہاں پر جب جنگ ہوتی ہے تو شہری آبادی کو تکلیف ہوتی ہے. تو سب سے آسان طریقہ اس کا یہ تھا کہ وہاں پر واقعی شریعت کا نظام قائم کر دیا جائے. مگر حکومت چونکہ آرڈننس کے ذریعے ہونا تھا لہذا صدر اس کو سائن نہیں کر رہے اور ابھی تک سائن نہیں کیا. لیکن مقامی حکومت کو اجازت دے دی گئی کہ مقامی حکومت NWFP گورنر اور پروونشل گورنمنٹ اس کو سائن کر کے ایک پیس ڈیل کر لے اور وہاں پہ قاضی اپوائنٹ کر دیے جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں فساد ختم ہو گیا. جو ملیٹنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں وہاں گئے نہیں ہیں، لیکن اب ان کے پاس لڑنے کا جواب باقی نہیں رہا. لہذا وہاں امن ہو گیا، دکانیں کھل گئی، تجارت کھل گئی، لوگوں کا مدرک ہو گیا. اسکول کیونکہ جس طرح یہ اسکولوں کو تباہ کیا انہوں نے، جس طرح انہوں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا، ریاستی اداروں کو تباہ کیا، ظاہر ہے شریعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام اسکول تباہ کر دیے جائے. وہاں شریعت کے نام پر ریاست کے خلاف ایک بغاوت تھی، اس کو روکنے کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہاں شرعی نظام نافذ کیا جائے، جو کر دیا گیا. اب وہاں پہ امن ہے، ایک بہتر موو ہے، اور کوئی وہاں پر اس قسم کا طالبان کا نظام نہیں قائم ہو گیا جس طرح ملا فضل اللہ یا بیت اللہ محسود جنوبی وزیرستان میں قائم کر رہے ہیں. جو بھی قاضی وہاں قائم کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق جائز جنرل فیصلے کر رہے ہیں، حتیٰ کہ چند ایک مقامات پہ تو طالبان کے خلاف فیصلے کیے گئے. اور ملا فضل اللہ اس میں ڈسٹرب بھی ہوا کہ قاضیوں نے ہمارے خلاف فیصلے کر دیے، لیکن جو ظلم کر چکے تھے لوگوں کے گھروں کے حوالے سے، اب ان کے پاس بھی جواز نہیں ہے کہ ریاست کے خلاف لڑیں. تو وہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے معاملہ. اس وقت ملیٹنٹس کوشش کر رہے ہیں کہ یہ امن ٹوٹ جائے یہاں پر، کیونکہ جب پہلے پورے علاقے پر ان کا قبضہ ہو چلا تھا، اب ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. معاہدے کے تحت ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے، ان کو اپنے علاقے خالی کرنے پڑے، اپنی پوسٹیں خالی کرنی پڑی ہیں. وہ تمام علاقے فوج پولیس اور پیراملٹری کے پاس آئے، دوبارہ حکومت کی مشینری وہاں گئی ہے، دوبارہ اسکول کھل گئے. تو یہ معاملہ گھبرانے کا نہیں، تو بہت اچھا معاملہ ہے. بلکہ باقی علاقوں میں بھی اگر اس طرح کا نظام نافذ کیا جائے، کیونکہ وہاں جیسے ہم نے کہا کہ وہ پاکستان میں 3 تعلیمی نظام تو ویسے ہی چل رہے ہیں. مدرسے کا نظام چل رہا ہے، سرکاری اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول ہے، او لیول اے لیول کا نظام ہے، کوئی ریاست نہیں ٹوٹ رہی، کوئی فساد برپا نہیں ہو رہا. جب ریاست اپروو کرتی ہے کسی چیز کو تو پھر پرابلم نہیں ہوتی ہے، اس کو اکاموڈیٹ کر لیا جاتا ہے. جب لوگ اپنے طور سے الگ الگ نظام بنانے لگے تو پھر ریاست کو نقصان پہنچتا ہے. تو جو کچھ سوات میں ہوا ہے وہ ریاست کی طرف سے ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. جی میں وہ مائک والے صاحب سے سوال کرنا. ہیلو جی محترم، آپ جو فرما رہے ہیں اس میں ہماری ذرا رہنمائی کیجیے گا کہ اس چیز کو عملی طور پر کیسے حاصل کیا جاتا ہے. مثلاً میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی پاکستان میں کوئی سیاسی یا مذہبی پلیٹ فارم ایسا ہے جو آپ فرما رہے ہیں جو اس کو جس کمیشن جو ہے جس کے نظریات اس سے ملتے ہیں، یا آپ کا کوئی اپنا ارادہ ہے کوئی سیاسی یا مذہبی پلیٹ فارم کا کہ جس پہ شامل ہو کے مل کے اس کو اچیو کیا جا سکے؟ دیکھیے لوگ ہم سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو سیاسی جماعت بنا رہے ہیں کیا؟ یہ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعت ہے، اس کا نام پاکستان ہے. ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں چاہیے. اور ہماری آئیڈیالوجی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، اس کا منشور اسلام ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیے ہم آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسٹریٹجی جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے. پچھلے دنوں پاکستان کے کراچی میں کراچی سے یہاں پہنچے. کراچی میں ہمارے ایک سیریز تھی، کئی لیکچرز ہم نے یونیورسٹیز اور کالجز اور مختلف کراچی کے اداروں میں دیے جا کے. پاکستان ایک عشق اور ایک جنون کے نام سے 23 مارچ کے حوالے سے ایک سیریز ہم نے ریکارڈ کروائی ہے، جو نیوز 1 چینل پہ انشاءاللہ ہفتہ وار چلے گی، ہر اتوار کو رات 8 بجے انشاءاللہ. ہم کو پاکستان نیوی کی طرف سے دعوت آئی کہ پاکستان نیوی کی سب مرین فلیٹ کے آفیسر اور جوان ہم سے ملنا چاہتے ہیں. ہم ان کی دعوت پہ گئے اور ہم سے نیوی کی تمام افسران اور جوان کہتے ہیں کہ جب ہم ممبئی کے بعد گہرے پانیوں میں دشمن کے خلاف ڈپلائڈ تھے، جب دشمن کے طیارے ہماری سرحدوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اور نیوی مستعد ہو کے سمندر میں چلی گئی تھی، تو پوری نیوی کا جذبہ جنون، عشق پاکستان سے محبت اور پیار عروج پہ پہنچا ہوا تھا کہ گہرے پانیوں میں بھی نیوی میں براس ٹیکس کے ہمارے یہ پروگرام دکھائے جاتے تھے. اور ان پروگراموں کی وجہ سے جو جذبہ جنون پیدا ہوا تھا،
हमें पूरा यकीन और ईमान था कि इंशाअल्लाह अगर दुश्मन से वास्ता पड़ा तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं अल्लाह के फजल से। हम इस तब्दीली की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के वो बच्चे जो 23 मार्च और 14 अगस्त का फर्क नहीं जानते थे, पाकिस्तान के इश्क और मोहब्बत में जुनूनी हुए पड़े इस वक्त। हम इस तब्दीली की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक मैसिव तब्दीली, इनकलाबी तब्दीली रोनमा हो रही। जंगल की आग की तरह ये पैगाम अल्लाह के फजल से फैला है। वो मायूसी के पाकिस्तान टूट रहा है, खत्म हो चुकी है अल्लाह के फजल से। अब तो ये बात हो रही है कि हमारे दुश्मनों के मुल्क कब टूट रहे हैं। अब तो ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का जोग्राफिया बड़ा कब होगा। अब तो ये बात हो रही है कि फतेह मक्का के लिए हम कब जाएंगे। अब तो ये बात हो रही है कि अल्लाह के फजल से वक्त कब आएगा जब पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले होंगे दुनिया के। फिक्र ना कीजिए, दुश्मनों की तमाम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, झूठ डिसइंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान के खिलाफ फैला के पाकिस्तानी कौम को मायूस करते थे, अब पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमातें भी अपने बेरिंग को दुरुस्त कर रही हैं, अपने मामला को दुरुस्त कर रही हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि हमें ज़ाती तौर पर इनमें कोई सियासी और मजहबी जमात ऐसी नजर नहीं आती जिसमें निगाह बुलंद हो, सुगंध नवाज और जां पुरसोज हो। इन्होंने उम्मतों को, हम बड़ी सख्त बात करते हैं और खुल के कहते हैं कि इन्होंने मुल्क को, कौम को तकसीम किया, इन्होंने पाकिस्तान के इत्तेहाद को पारा पारा किया, इन्होंने कौम को इलाकायत, लिसानियत, सूबाइयत और फिरकावारियत में तकसीम किया। जितने फिरके मजहबी हों या सियासी हों, ये पाकिस्तान के उरूज के लिए नहीं है। हम तो वो पाकिस्तान देख रहे हैं जिसके अंदर एक वक्त आए इंशाअल्लाह कि हरम की पासबानी के लिए जो फौजें हिफाजत करने के लिए हो, पाक फौज हो। हम तो वो पाकिस्तान देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास पाकिस्तानी फौज के साथ साथ टर्किश ब्रिगेड, अरब ब्रिगेड, अफ्रीकन ब्रिगेड भी हो। हम वो फौज देखते हैं जिसमें पंजाब रेजिमेंट, बलूच रेजिमेंट की जगह पर बदर रेजिमेंट, ओहद रेजिमेंट, हुनैन रेजिमेंट, यरमूक रेजिमेंट हो। हम वो पाकिस्तान देखते हैं जिसकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होने वाले हैं। फिक्र ना करें, पाकिस्तान की तकदीर भी बदलेगी, इसकी क़यादत भी बदलेगी, लेकिन पहले अपने आप को बदलिए। जो तकदीरें लिखी जा चुकी हैं अल्लाह के फजल से वो तब्दील नहीं होने वाली। अपने आप को उसका हिस्सा बनाइए। एक सवाल पर्चिका, आपने आपके 23 मार्च के प्रोग्राम में आपने यूथ को जो पैगाम दिया था वो ये कि इकबाल की तरफ रुजू करें, रिवाइव करें। क्या ये पैगाम बेहतर ना होता कि वो कुरान की तरफ रुजू करें? अल्लामा एक सवाल किया है दोस्त ने कि हम इकबाल की तरफ लोगों को क्यों बुलाते हैं, कुरान की तरफ क्यों नहीं बुलाते। तारीख इस्लाम में तमाम मुसलमान मुफक्किरों, दानिश्वरों और ऑन ड्यूटी फुकरा को उठा के देख लीजिए। एक तारीख है अल्लाह ताला की, एक तदबीर है, एक तकदीर है कि जब अल्लाह ताला अपने वक्त में किसी कौम को बेदार करना चाहता है तो अपने वक्त के मुजद्दिद को, फकीर को, दरवेश को, जर्नैल को, दानिश्वर को भेजता है और वो अपने वक्त में अल्लाह की निशानी बनकर आता है। मुजद्दिद अल-बस्तानी अकबर के दौर फितना में आए कि दीन इलाही का उसके सद्देबाब करके दीन को दूसरा हया किया दोबारा, कि दोबारा से दीन की तजदीद हुई। शाह वलीउल्लाह अपने दौर में आते हैं कि मरहटों के फितने को दूर करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट करते हैं कि आने के बाद इस्लाम की दोबारा तजदीद और हया करें। आने वाले दौर के लिए अल्लाह ताला ने जब मुतय्यन किया इकबाल को, आपने वो वाक़या नहीं सुना जो भी हमने आपको सुनाया था, जो शख्स अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुतय्यन किया जाए इस काम को करने के लिए, उसकी ड्यूटी है कोई खास। अल्लाह के राज़दारों में से एक राज़दार, खुदी का तर्जुमा भी है, खुदा का राज़दार भी है। ये वो दरवेश है जिसकी जो पैगाम तो हमें देता है कि ये गाजी है तेरे पुरस्कार बंदे, हकीकत में खुद एक पुरस्कार बंदा है और जो चैलेंज करता है उम्मत को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो खूबसूरत शेर उनके हैं, तारीख इंसानियत में हमें ऐसे शेर नहीं मिलते कि कोई इतना बड़ा चैलेंज दे सके अपने इतराज करने वालों को। कि बात फरमाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके, जरा होश से सुनिएगा, ये किसी में जुर्रत नहीं हो सकती कि ऐसा चैलेंज करें पूरी कायनात को और हुजूर को इस तरह बात करें। हुजूर के साथ हमारा वजूद कांप जाता है जब हम इकबाल की ये शेर पढ़ते हैं। मुखातिब करके कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने अपने कलाम में आपके दीन की नुमाइंदगी न की हो, आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत न की हो, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत न की हो और कुरान का मफहूम बयान न किया हो, तो क़यामत के रोज मुझे अपनी निगाह से रुसवा कीजिएगा, अपनी कदमबोसी से महरूम कीजिएगा, अपनी ज़ियारत से महरूम कर दीजिएगा। इतना बड़ा चैलेंज जरूरत है किसी में के दे। और उसके बाद फरमाते हैं अल्लाह ताला के आगे दरखास्त करके, और फिर ये देखें इश्क़ रसूल का मकाम, या अल्लाह तो गनी और दो आलम मन फकीर, रोज़ महशर और ज़हाए मन फजीर, कर तुम्ही बीनी हिसाबन ना गुज़ीर, अब निगाह मुस्तफ़ा उरा पिन्हा बिगीर। या अल्लाह गनी दो आलम है, दो आलम से बेनियाज है, अल्लाह समद,
आपको किसी बात की कोई कमी नहीं। मैं एक फकीर मस्कीन, एक आजिज, एक बंदा, एक फकीर आपके आगे दरखास्त पेश करता हूँ, खुदा रा कबूल फरमाए।